Good morning, everybody. Welcome back to your English class. In the previous class, we came to know many things about Mikali, isn't it? I think now you are familiar with him. Where did we stop in the previous class? Mikali reached Anatolian camp with a ray of hope. The refugees crowded around him. Women asked him what he wanted. Mikali walked on towards the tent. A woman came out of the tent. Have pity on this boy, Mikali said. But when he showed his brother and asked the Anatolians to give some milk to the baby, they chased him away only because of the strange shape of his younger brother. He ran away from the Anatolian camp and sat in the side of the shed. At that time, so many thoughts came to his mind. Perhaps the thoughts are like this. If my parents were alive, I might not be an orphan. What is the meaning? If my parents were alive, എൻ്റെ parents ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ I might not be an orphan. ഞാനൊരു അനാഥനായി തീരുകയില്ലായിരുന്നു. My brother would not have suffered like this. എൻ്റെ ബ്രദറിന് ഇതുപോലെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. My life might be better. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കില്ല എനിക്ക് കിട്ടുക. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ വിചാരങ്ങൾ. What wrong did my younger brother do? He thinks like that. എന്താണ് എൻ്റെ അനിയൻ ചെയ്ത തെറ്റ്? എന്താ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്? Why did those Anatolians chase me away? In order to know that, we have to read the text. Look into the text. One day, unable to bear it further, Mikali went to the other side of the place where the Anatolians were. They also had fled from the Turkish massacres in Asia Minor. Mikali had been told that there was a nursing mother there who might take pity on his baby. So there he went, full of hope. Which are the two parts of these refugees, Anatolians and Armenians. This Mikali belongs to Armenians. And Anatolians also were escaped from the Turkish massacres in Asia Minor. They came here and stayed here. Then Mikali happened to know that there was a nursing mother who might take pity on his baby. So there he went full of hope. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇവിടെ മിക്കാലി അനറ്റോളിയൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. Their camp was like his, the same misery. അവന്റെ ക്യാമ്പിലെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേനിയൻസിനെ പോലെ അതേപോലെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചാണ് ഇവിടെ അനറ്റോളിയൻസും ജീവിക്കുന്നത്. All the women were crouched on pallets on the ground. Barefooted children played about in pools of dirty water. As he approached, several old women rose to ask what he wanted. But he walked on and stopped only at the opening of a tent. From the interior of the tent came the sound of a wailing infant. ഇവനെ കണ്ടുവിടുന്ന എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, എന്താണ്, ആരാ നീ, എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവൻ അവരോടൊന്നും മറുപടി പറയാതെ, കുറെ വയസ്സായവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സ്ത്രീകള്. അവരാണ് ഇവനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ അവിടെ ഒന്നും നിൽക്കാതെ, അവരോടൊന്നും മറുപടി പറയാതെ നേരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ക്യാമ്പിൽ ഒരു ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Have pity on this poor orphan and give him a little milk.
I am a poor Armenian, he said in Greek. എന്താണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്? Have pity on this poor orphan. ഈ അനാഥനോട് കുറച്ച് കരുണ കാണിക്കണം. And give him a little milk. കുറച്ച് പാൽ കൊടുക്കാൻ. I am a poor Armenian, he said in Greek. At this appeal, a lovely dark woman appeared. അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വന്നു. She held in her arms an infant, blissfully sucking the maternal breast, its eyes half closed. എന്താണ് ഇവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പാല് കുടിച്ചും കൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്, പകുതി ഉറക്കത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി. Let us see the kid. Is it a boy or a girl? നോക്കട്ടെ, ഞാനിത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. Mikali's heart trembled with joy. സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി മിക്കാലിയുടെ ഹൃദയം. കാരണം എന്താണ്? ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കും കുട്ടിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവനിലൂടെ കടന്നുപോയത്. Several neighbors had come closer to see, and they helped him to take from his shoulders the sack where the baby brother was held. പുറത്ത് ഒരു ചാക്കിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടീനെ, ഭാണ്ഡക്കെട്ടില് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇവനെ സഹായിച്ചു. With curiosity, they leaned over. കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്, കുട്ടിയെ കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്. They leaned over. അവര് ഇതിലിങ്ങനെ കമിഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്ന പോലെ വരികയാണ്. He drew back the cover. ഇവൻ സാവധാനം ആ കവർ മാറ്റിയാണ്. The women gave vent to various cries of horror. At that moment, when they saw the child, they went to various cries of horror. സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും കൂടി പേടിച്ച് കരയുന്ന പോലെ, ഭയപ്പെട്ട് കരയുന്ന പോലെ പിന്നിലേക്ക് മാറി. The child had no longer anything human about it. Because എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവർ കരഞ്ഞത്? ഇവരെ ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യരൂപം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല. എനിത്തിങ്, നോ ലോങ്ങർ എനിത്തിങ് ഹ്യൂമൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ആ കുട്ടിയിൽ കണ്ടില്ല. The head had become enormous and the body of an incredible thinness. തല ഭയങ്കര വലുതും ഉടല് തീരെ ചെറുതും. Incredible thinness. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ആരോഗ്യമില്ലാത്ത, തല വലുതായിട്ട് ഉടല് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി. Was all shriveled up. എല്ലാവരെയും വിറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ആ കാഴ്ച പേടിച്ച് വിറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. And until then it had sucked only its thumb. ഇന്നേ വരെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച് ഇന്നേ വരെ കുട്ടി എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? തള്ളവിരല് വായയിൽ കൊടുത്ത് കെടുക്കുകയാണ്. Sucked only its thumb. കണ്ടില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾ തള്ളവിരൽ ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെയാണ് കുട്ടി ചെയ്യുന്നത്. It was all swollen. ആ തള്ളവിരല് പിറന്ന അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിരല് വല്ലാതെ വീർത്ത് നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുന്നു. It was dreadful to see. Mikali himself drew back in fright. അവനും കുട്ടിയെ നോക്കാറില്ല, ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊണ്ടെടുക്കുന്നല്ലാതെ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല കുട്ടിക്ക്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിയെ ഇന്നാണ് മിക്കാലി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനും പേടിച്ച് പിന്നോക്കം പോയി. All of them together chased him away, threatening. ഈ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇവനോട് ദേഷ്യമാണ്. ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? അവനെ ഓടിയെത്തിയിരുന്നു അവിടുന്ന്. ത്രെറ്റനിങ്, ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓടിയെത്തി. വേഗം ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് ഓടിയെത്തുകയാണ്. His eyes filled with tears. He went off, bearing the little child still wailing in its hunger. അപ്പോഴും ഈ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ എടുത്ത് ഇവൻ ഓടിപ്പോയി. There was nothing to be done. The child was condemned to die of hunger. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. പറ്റാവുന്ന അത്രയൊക്കെ ഇവൻ ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും കൊണ്ടുപോയി അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ no result. And the child was condemned to die of hunger. ഇനി അവനെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Mikali felt himself immensely alone and lost. ഈ ഒരു അനുഭവം കൂടി ആയപ്പോൾ മിക്കാലി
ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെയായി. Mikali felt himself immensely alone and lost. A chill ran up his spine at the thought that he was carrying such an unlucky child. ഇത്രയും ഭാഗ്യം കെട്ട ഒരു കുട്ടിയെയാണല്ലോ താൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ നട്ടലിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പാഞ്ഞുപോയി. Carrying such an unlucky child. He slumped down in the shadow of a shed. He sit there in the shadow of a shed. It was still very warm. The country spread out before him in arid wasteland, covered with a refuse. Noon rang out somewhere. The sound reminded him that he had eaten nothing since the day before. ആ ടെന്റിന്റെ നിഴലില് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. നേരം കടന്നു പോകുന്നതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. Noon rang out somewhere. എവിടെയോ എന്താ പറയാ മണി മുഴങ്ങി, സമയം കാണിക്കുന്ന മണി മുഴങ്ങുകയാണ്. The sound reminded him that he had eaten nothing since the day before. അപ്പോഴാണ് ആ മണി അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് അവന് ഓർമ്മ വന്നത്, നേരം വെളുത്ത് ഇതുവരെ അവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. He would have to go sneaking about the streets, around cafe terraces, filching some half-eaten roll left on a plate, or else rake about in the garbage for what a dog would not have eaten. He would have to go sneaking half-eaten roll left on the plate, or else rake about in the garbage. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കടകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളുടെ പിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി എന്താണ് പട്ടികളോട് മല്ലടിച്ച് വേസ്റ്റ് തിന്നാൻ വരുന്ന പട്ടികള് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവന് കിട്ടുള്ളൂ. അതില് റേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കി ചികഞ്ഞ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. Rake about in the garbage for what a dog would not have eaten. Suddenly life seemed to him so full of horrors. അന്നത്തെ ദിവസം അവനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവൻ ഈ ബ്രദറിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, ഇതിന് ഇത്തിരി പാല് കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട്. Now one full of horrors that he covered his face with his hands and began to sob desperately. ഇനിയും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കും എന്നോർത്ത് ആകെ ഭയപ്പെട്ട് മുഖം പൊത്തി കിടന്ന് കരയാണ് അവൻ ചെയ്തത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. When he raised his head, a man stood before him, gazing down upon him. Mikali recognized the Chinaman, who often came to the camp to sell paper knickknacks. Knickknacks means കളിപ്പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാള്, അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാള്. അങ്ങനെ കിടന്ന് കരഞ്ഞ് ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ he saw the Chinaman, ഒരു ചൈനക്കാരൻ അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അവന് പരിചയമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവന്റെ ക്യാമ്പിലെല്ലാം പാവകളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളാണ്. പേപ്പർ നിക്നാക്ക്, പേപ്പർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാവകൾ വിൽക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ. And chance which no one ever bought from him anyway. അവനറിയാം ആരൊന്നും വാങ്ങില്ല എന്ന്, കാരണം പൈസ ഉള്ളവരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Often they mocked him because of his color and his splendid eyes. ചൈനക്കാരന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരം കണ്ണാണ് അല്ലെ. ആ കണ്ണുകളെയൊക്കെ ഈ ക്യാമ്പിൽ വരുമ്പോ, ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പിൽ വരുമ്പോ അവിടെയുള്ളവര് ഈ ചൈനക്കാരനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു, അവന്റെ കണ്ണിന്റെ ഷേപ്പും കളറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. Mikali saw that he was looking gently down at him and moving his lips as though to speak. Finally the Chinaman said, "You mustn't cry, boy." Then ഇവനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചൈനക്കാരൻ. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ്, നീ കരയണ്ട. Then timidly come with me. എന്നിട്ട് മെല്ലെ പറയാണ്, നീ എന്റെ കൂടെ പോരെ. Mikali's only answer was to shake his head negatively. Mikali was not ready to go with him. Why? He longed to flee. Flee means ഒളിച്ചോടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ
അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാൽ മതി എന്ന് തോന്നി അവന്. He had heard so many horrors about the cruelty of the Orientals. ഈ ഓറിയന്റൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അന്യരാജ്യക്കാരെ കുറിച്ച് ഇവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ, ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ്. Yet the man remained there and did not budge. So, being in great distress, Mikali followed him. വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, ഇയാൾക്ക് ഏതായാലും ക്ഷണിച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ അയാളുടെ കൂടെ പോവേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അത്രയ്ക്കധികം വിശപ്പുണ്ട്, കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലാണെങ്കിൽ സഹിക്കാനും വയ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഇയാളുടെ പിന്നാലെ പോവാൻ നിർബന്ധിതനായി. Mikali followed him. What more awful thing could happen to him? As they walked along, he stumbled weakly and almost fell with the child. അങ്ങനെ ചൈനാമാന്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന നേരത്ത് ഇവൻ എന്തിലോ തട്ടി തടഞ്ഞ് വീഴാൻ പോയി. ആ നേരത്തെ ചൈനാമാൻ ഈ കുട്ടിയെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. The Chinaman came to him and taking the baby in his arms, tenderly pressed it to him. എന്താ ചെയ്തത്? എടുത്തിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. They crossed several empty lots and then the man took a little lane. Lane means തെരുവ്, വഴി. That led them to a sort of wooden cabin surrounded by a very small garden. He stopped before the door and clapped his hand twice. ഒരു ചെറിയ വഴിയിലൂടെ പോയി മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മുറി, അതിന്റെ മുന്നിലെത്തി. അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു നല്ല ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. He stopped before the door and clapped his hands twice, just like a calling bell. What did he do? He clapped his hands twice. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു. A few light steps inside and a tiny person came to open the door. ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു. Seeing the man, her face reddened and then a happy smile lit it up. She made a brief courtesy to him. A tiny person എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a woman, his wife. ചൈനക്കാരന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവിടെ വന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്നത്. And her face reddened. ഇയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ മുഖമൊക്കെ ചുവന്നു തുടുത്തു. And then a happy smile lit it up. ഒരു നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ചിരി അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. She made a brief courtesy to them. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആചാരമര്യാദ പോലെ അവൾ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ്. As Mikali remained there hesitatingly rooted to the threshold, the Chinaman said to him, "Come in then. Do not be afraid. This is my wife." Don't want to afraid of this woman because she is my wife. Come on to the inside the room. Come inside the room. Don't be stay there. അവൻ എന്താ പറയാ, പേടിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ അവൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. അവന് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടളപ്പടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചൈനാമാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Mikali went into the room, rather large it seemed, separated in the middle by a colored paper screen. It was all so clean and neat, though very poor looking. In the corner, he noticed a wicker cradle. ഇത്തിരി അത്ര വലിയ റൂമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഉള്ള റൂം നല്ല നീറ്റും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പേപ്പർ സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് അത് രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വീടിന്റെ ആ റൂമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത്? വിക്കർ ക്രാഡിൽ. വിക്കർ ക്രാഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ചൂരിലോണ്ടുണ്ടാക്കിയ തൊട്ടില്, അതുപോലത്തെ ഒരു തൊട്ടില് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. That is my baby, said the young woman, cocking her head graciously to one side and smiling at him. വളരെ മര്യാദയോടുകൂടിയാണ് അവൾ സംസാരിക്കുന്നത്. തല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ച് തന്റെ ബഹുമാനം അറിയിക്കുന്ന വിധത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? അതെന്റെ കുട്ടിയാണ് ആ ക്രാഡിലില് കിടക്കുന്നത്.
He is very tiny and very beautiful. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. Come and see. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. Mikali went up closer and silently admired it because the child was very beautiful. കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. A chubby baby. Chubby എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം chubby. ഇത്തിരി തടിയൊക്കെ ആയി നല്ല കൊഴുത്ത ഒരു കുട്ടി. A chubby baby, but lately out of the darkness of the maternal body, slept peacefully, covered with a gold brocade cloth, like a little king. അതിനെ പുതപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ പുതപ്പ് കണ്ടാൽ ഒരു രാജാവാണ് എന്ന് പോലും, ഒരു കുട്ടി രാജാവാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. Then the husband called his wife over. He told her to sit on a straw mat without a word. After that, this Chinaman called his wife and asked her to sit there without a word. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുക എന്തിനാ ഞാൻ ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ചൈനാമാൻ വിളിച്ച് ഈ സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ വന്ന് ഇരുന്നു. He told her to sit on a straw mat. Straw mat പുൽപ്പായയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. Without a word, she sat down on her lap, the little famished one. He sat down on her lap. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചൈനാമൻ എന്താ ചെയ്തത്? Sat down on her lap. അവളുടെ മടിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഏത് കുട്ടിയെ? മിക്കാലിയുടെ കയ്യിലുള്ള കുട്ടിയെ. The woman leaned, lap, the little famished one. പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു കോലമായ ഈ കുട്ടിയെ അവളുടെ മടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. Bowing deeply before her. Bowing deeply before her എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് അവൾക്ക് ഈ കുട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. The woman leaned over with astonishment and drew back the covering in which the child was wrapped. ഈ കുട്ടിയെ പൊതിഞ്ഞ തുണിയോട് കൂടിയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ വളരെ എന്താണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ആ തുണി മാറ്റാണ്. It appeared to her in all its skeletonic horror. She gave a cry of immense pity, then pressed the babe to her heart, giving it the breast. Then, with a gesture of modesty, she brought forward a flap of her robe over the milk-swollen breast, and the poor gluttonous infant suckling there. The woman leaned over with astonishment and drew back the covering in which the child was wrapped. കുട്ടിയെ പൊതിഞ്ഞ ആ കവർ മെല്ലനെ അത്ഭുതത്താൽ മാറ്റി. It appeared to her in all its skeletonic horror. മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിയുടെ രൂപം കണ്ട് അവള് പേടിച്ചു പോയി. പക്ഷെ ആ പേടി എന്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്? ഇമ്മൻസ് പിറ്റി, ഒരുപാട് ദയയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയോടുകൂടിയാണ് കുട്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അടിച്ചു ഓടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. Then pressed the babe to her heart. കുട്ടിയുടെ രൂപം കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. A cry of immense pity, then pressed. കരയാണ് കുട്ടീനെ കണ്ടപ്പോ, ദയ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം രൂപമാറ്റം വന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കരയാണ്. Then pressed the babe to her heart, giving it the breast. അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്തു. Then with a gesture of modesty, don't you notice the mothers, what did they do during the time of breastfeeding? They brought forward a flap of robe. സാരിയുടെ തലപ്പ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കും, എന്നിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുക. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്. Then with a gesture of modesty, she brought forward a flap of her robe over the milk-swollen breast, and the poor gluttonous infant suckling there. കുട്ടി സുഖമായി പാല് കുടിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയെ ഒരു സാരിയുടെ ഒരു തലപ്പ് കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ വയറിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ മൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്.
Then here, after some time, when he raised his head, here after he came to this Anatolian camp, all the women, what did they do? Huh? They chased him away from there. And he ran and sat under the shade of a tent. And after some time, he was crying there, sitting there and crying. When he raised his head, he saw a Chinaman in front of him. And he seen the man earlier in the Armenian camp. Who is he? This Chinaman. He came to this Armenian camp to sell the knickknacks. Knickknack means small decorative objects. Kalipata. Here the Chinaman asked the boy not to cry. He consoled him and later he asked him to follow him. Mikali rejected his words and hesitated to go with him because Mikali had heard about the cruelties of Orientals. Do you know who is Orientals? They are people from the East Asian countries. And there is no other options for him to choose. That is why he decided to go with the Chinaman. While Mikali was about to fall, the Chinaman took the baby in his arms. Here we stop. Here we stop the lesson because it is time to wind up. Till the next class, bye.